Dear family, friends, brothers and sisters in Christ, మీ అందరికీ దేవుని నామంలో వందనములు. Thank you all for being here today to share in the celebration of Amma's life. Our whole family appreciates the support. The celebration is in loving memory of Pramila Jivamani Jayakumar Karnati, born December 27, 1947. And until we see her again, she will be in all our hearts. I stand here before you today, a very humble woman, but a woman that is so very proud and honored to have the privilege to call one of God's greatest Christian warriors as my Amma, my mother. I will try to keep this as short as possible, but how do you sum up a mother's life in a very few words? Today we gather here to honor my mother and the dearest servant of the Lord, and to celebrate her life and faith, and who loved and served the Lord with all her heart and soul. Amma's faith in Jesus Christ was a living faith in a living Savior. I call it a fearless faith, a dynamic faith. Nirbhayamaina Viswasam. There are 4 songs Amma had written, and తనకున్న రిసోర్సెస్ తోటి తను అది సీడీగా రిలీజ్ చేశారు. నేను దాన్ని అమ్మ హృదయం నుంచి వచ్చిన పద్యములు అని అంటాను. ఐ కాల్ ఇట్ ద పోమ్స్ ఆఫ్ హర్ సోల్. సమ్టైమ్స్ వెన్ ఐఎమ్ ట్రబుల్డ్ ఐ ప్లే ఇట్ టు మై సెల్ఫ్, ఫర్ ఇట్ బ్రింగ్స్ కంఫర్ట్ టు మై హార్ట్. దిస్ ఈస్ వాట్ షీ హ్యాడ్ రిటన్. తను రాసినవి: ఎందుకింత ప్రేమ నాపై యేసయ్యా, ఎందుకింత దయ నాపై యేసయ్యా, అంధకారంలో కనుగొన్నావు, పాపమంతా కడిగావు నీ రక్తంతో, యెహోవా షమ్మగా నిలిచావు, రోగము నుండి విడిపించావు, యెహోవా రాఫా, మరణాన్ని శాసించి లేవనెత్తావు, నీ చిత్తం నెరవేర్చి జీవంనిచ్చావు, దిక్కులేని నాకు నేనున్నానన్నావు, కన్నీటిని తుడిచావు, నన్ను హత్తుకున్నావు, నీ కౌగిట దాచావు, నన్ను ఆదరించావు, సజీవ సాక్షిగా నిలిపావు. కరువైన ఖడ్గమైన యేసయ్యా, నీ ప్రేమ నుండి ఎడబాపలేదయ్యా, నీ సేవ చేయుటే లక్ష్యమేసయ్యా, నీ బాటలో నేను నడిచెదనయ్యా, బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే లాభమని, నిన్నే ప్రకటిస్తానని, నిన్నే సేవిస్తాను, నీవిచ్చిన జీవితం నీ సేవకే అంకితం, ప్రాణాత్మ దేహం నీ సొంతం, ఎందుకింత ప్రేమ నాపై యేసయ్యా, ఎందుకింత దయ నాపై యేసయ్యా. తన హృదయంలోంచి రాసిన ప్రతి మాట ఇది. The highest calling of this life is to walk with God, Ecclesiastes 12:13. My mother walked with him. Her faith rested entirely on the finished work of Jesus Christ and God's amazing grace. She's a woman who exemplified that love, comfort, peace, and caring to everyone she met in life. తను కలిసిన ప్రతి ఒక్కరికి దేవుని ప్రేమని, ఆదరణని, శాంతిని తను పంచుకున్నారు. She truly exemplified the character and integrity of a true Christ disciple, and all that knew her and met her saw Christ's love in her. Her love, her generous nature, and the caring way of life she lived was so contagious. She was very devoted to her Lord and Savior, her family, to the church family. తన ప్రార్థన తన కుటుంబం కోసమే అనుకోకుండా మరి తను అందరి గురించి, అన్ని దేశాల గురించి ప్రార్థన చేసింది. She prayed for the Kuwait nation to be turned into a Christian nation. Amen. She is a loving mother, a prayerful, faithful wife, affectionate Nanamma and Amamma, a caring sister, a role model, kind-hearted, spiritual mother, a woman who loved God with all her heart and soul, but most of all, a daughter to God. God honors the virtuous woman, the woman of wisdom and diligence, and makes her one of the greatest blessings to everyone around her. God did bless Amma and honored her. She made a wholehearted commitment to God's plan for her. She's a loving wife and she felt for the respectability and honor of Nana. She always advised him, loved him, cared for him, supported him in his ministry. తను చాలా సలహాలు ఇచ్చి తన నాన్నని తన
తను చాలా ఎంకరేజ్ చేసి ప్రతి విషయంలో తను నాన్నకి తోడై ఉండింది. ఇన్ హిస్ డ్రీమ్స్ అండ్ వాక్ విత్ హిమ్ త్రూ థిక్ అండ్ థిన్, త్రూ సిక్నెస్ అండ్ డిజీజ్, త్రూ హార్డ్షిప్స్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్. షీ వాజ్ రైట్ దేర్ ఫర్ హిమ్. అండ్ సో డిడ్ డాడ్. ఫర్ డాడ్, నాన్నకి అమ్మ ఒక పిల్లర్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్. He loved her dearly and she loved him dearly. She would never guide him in an ungodly ways. She always advised him what is right in God's sight. She never gossiped or spoke wrong about people, but always had seen good in people and prayed for people to walk closer to God. Amma and Nana had been through many struggles in life. చాలా అవమానాలు, కష్టాలు గుండా పోయారు వాళ్ళు ఇన్ లైఫ్ యాజ్ దే లాస్ట్ దేర్ ఫాదర్స్ అట్ వెరీ యంగ్ ఏజ్. ఇద్దరు చిన్నగా ఉన్నప్పుడే వాళ్ళ నాన్నల్ని పోగొట్టుకున్నారు. అండ్ బీయింగ్ ద ఎల్డెస్ట్ ఇన్ దేర్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ టు క్విక్లీ గ్రో అప్ అండ్ బీయింగ్ అడల్ట్స్ అండ్ సపోర్టింగ్ ద ఫ్యామిలీ, దే హ్యాడ్ all 4 of his children, and with very little money they have endured serious hardships with dignity and grace. I can boldly say, great is thy faithfulness, because I witnessed his faithfulness in their lives. I and my brothers were told of his great salvation since I was little, and I was told how my Redeemer came and paid the price of my sin once for all with his own blood. I want my own family to experience the reality of the love of Jesus in their lives and the promises of heaven. She raised all these grandkids since they were born, and they are quite grown up now. You all can see the stories she told them of Jesus Christ. She loved them dearly and yet disciplined them and raised them to grow into young Christians. Along Mom's journey in life, Eva and Shiny, although daughters-in-laws, but they are daughters to her. Each one of them hold a very special place in my mom's heart, and we know they love her very dearly as well as, and I know they will miss her so very much. Her sisters Chitti, Devi, Rajkumari, brother Ravi, brother Jay Kumar, who is with the Lord, and sisters-in-laws Vajinatta, Latata. Although they are sister-in-laws in this family, they were always considered sisters. And I can remember so well, Mom would share with me how much she wanted to be with her family, with her sisters, so that she could be close to them. She really wanted that, and she would take care of them ఇన్ ఎవ్రీ వే, బికాజ్ తను చిన్నప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయినప్పటి నుంచి వాళ్ళని ఎంతో జాగ్రత్తగా వాళ్ళని చూసుకున్నారు అమ్మ. వాళ్ళ ప్రతి కష్టంలో, ప్రతి బాధలో వాళ్ళని సపోర్ట్ చేశారు. వాళ్ళ బ్రదర్స్ని, సిస్టర్స్ని అమ్మ షీ వుడ్ డూ ఎనీథింగ్ టు హెల్ప్ దెమ్. తను వాళ్ళ కష్టాల్లో వాళ్ళ కన్నీటిని తుడిచి తను సిస్టర్గా కాదు, ఒక మదర్గా నించున్నారు. తను తల్లిగా నించింది వాళ్ళ అక్క చెల్లెలకి, తమ్ముడికి. షీఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు నానా సైడ్ ఫ్యామిలీ టు. మా నాన్నతో, అత్తలతో, మా చిన్నాన్నతో, తన తోటికోడలతో, మరి వాళ్ళ పిల్లలతో, అందరితో తను ఎంతో క్లోజ్. ఆ ప్రేమగా తల్లిలాగా వాళ్ళని పలకరించి, ప్రేమించి, ముఖ్యంగా ప్రార్థన చేస్తూ వాళ్ళందరినీ ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు అమ్మ. మీరందరూ చర్చ్ ఫ్యామిలీ ఆమెకి ఎంతో ముఖ్యము. ఆమెకి అన్నిటికంటే తనకి చాలా ఇష్టం మీరు అందరూ అంటే. రోజంతా మీ గురించే చెప్తారు తను. షీ ప్రేడ్ ఫర్ ద పాస్టర్స్, ప్రేయర్ సెల్స్, అవుట్ రీచ్ మినిస్ట్రీస్, చిల్డ్రన్స్ మినిస్ట్రీ, యూత్ మినిస్ట్రీ, ఉమెన్స్ ఫెలోషిప్ గ్రూప్, ఇంకా ప్రతి ఒక్కరి గురించి తను చెప్పేవారు. షీ రియల్లీ లవ్ దిస్ చర్చ్, అండ్ షీ ప్రేడ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి దెర్ వుడ్ బి యూనిటీ అండ్ లవ్ ఇన్ దిస్ చర్చ్, అండ్ దట్ ఈ చర్చ్ షుడ్ బ్రింగ్ గ్లోరీ టు గాడ్. దేవుని మహిమ పరిచే చర్చ్గానే ఉండాలి, కానీ ఇంకే వాటికి ఈ చర్చ్ వెళ్ళకూడదు అని తను ఎంతో ప్రార్థించారు. ఒక ఐక్యం గల ఉండాలి అని చెప్పి. My mother, she did not live in confusion. She had core values. She never let actions of others govern hers. Her commitment and love for God was unwavering. ఏ రోజు తొనకలేదు, బనకలేదు. తన ఫెయిత్ఫుల్నెస్లో, తన హార్ట్లో, తనకి ఎన్ని కష్టాలు ఏమొచ్చినా ఏదొచ్చినా భయపడేది కాదు అమ్మ. ప్రార్థన చేయాలి అని చెప్పేది అంతే. తను ఒక్కటే మాట ఉండేది, ప్రార్థన చేద్దాము అనేది అంతే. డిస్పైట్ ద డిఫికల్ట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ లైఫ్, మై పేరెంట్స్ వాక్డ్ అప్రైట్ ఇన్ ద లార్డ్. దే రిఫ్లెక్టెడ్ ద లైట్ ఆఫ్ జీసస్ బై దర్ ఇంటరాక్షన్ విత్ అదర్స్. ఐ వాచ్ డాడ్ స్టాండింగ్ అండ్ preaching and mom glorifying God, praying sitting in the front row. She organized the women of the church to come together and to pray. She prayed for anyone who would call her
ఎంత రాత్రిలో తను ఎవరు ఫోన్ చేసినా కానీ తను మాస్క్ పెట్టుకుని ఉన్నా కానీ ఈ నిద్రపోయేటప్పుడు ఒక ఆక్సిజన్ మాస్క్ పెట్టుకుని ఉన్నా కానీ తను అది తీసి వాళ్ళతో ఎంత రాత్రుల్లో అయినా ఫోన్లో వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు. ఎప్పుడైనా అమ్మ కష్టం అంటదమ్మా, నిద్రపోవమ్మా, నువ్వు నిద్రపోవాలమ్మా అంటే తన ఒకటే మాట అనేవాళ్ళు. ఎంతో కష్టంలో ఎంతో బాధతో చేశారు. వాళ్ళని దేవుని ఓదార్పు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, మనం ప్రార్థన చేయాలి. అలా వాళ్ళ ఫోన్ ఎత్తకుండా నిరాశపరచకూడదు, వాళ్ళు ఎంత ఏడుస్తున్నారు అని చెప్పేది అమ్మ. వాట్ ఏ బ్లెస్సింగ్ షీ వాస్ టు దోస్ హూ నీడెడ్ ఎంకరేజ్మెంట్. షీ వాజ్ నెవర్ సెల్ఫ్ ప్రమోటింగ్, తను గొప్పగా చెప్పుకోవటం కానీ అలా ఎప్పుడూ లేదు. ఒక సింపుల్ పర్సన్ తను. అండ్ హర్ డిజైర్ వాజ్ దట్ అందరూ దేవుణ్ణి తను చేసే ప్రతి పనిలో దేవుణ్ణి చూసి దేవుని మహిమపరచాలి అని తను ఎప్పుడు కోరుకుంది. అమ్మ నాకు ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్. అమ్మ ఐ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ రిలేషన్షిప్ విత్ మై మామ్. నేను రోజు 3-4 గంటలు తనతో మాట్లాడతాను. తను పని చేసుకుంటూ నేను పని చేసుకుంటూ మేము మాట్లాడతాం అన్ని విషయాలు. నేను ఏ రోజన్నా కొంచెం నిరాశగా ఉంటే, డిసప్పాయింట్ అవుతే, ఎందుకు ఈరోజు బైబిల్ స్టడీ ఎందుకు రాయలేదు, నాకు పంపించలేదు, రోజు నేను చదువుతాను, మరి అలా ఇది అవ్వకూడదు అట్లా అని చెప్పి తను ప్రేయర్ చేసి నాతో మాట్లాడి రోజు ఎంత మాట్లాడినా ఇప్పుడు బోర్ కొట్టదు. తను ఎంత మరి జెనరాసిటీ, తనకు ఎంతో ఇచ్చే గుణం ఉంది తనకి. ఎవరికి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఏమొచ్చినా తన దగ్గర ఏది ఉంటే అది ఇచ్చేస్తుంది. అలా చాలాసార్లు చేశారు అమ్మ. తనకి ఏది ఉంటే ఇలా రింగ్ తీసి ఏముంటే తన చేతిలో డబ్బులు ఉంటే ఏముంటే అది ఇచ్చేస్తారు అన్నట్టు. అలా ఎవరైనా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి పనిచేసిన వాళ్ళు కానీ, కార్పెంటర్స్ కానీ, ఎలక్ట్రీషియన్స్ కానీ, ఇంట్లో పనిచేసిన అమ్మాయి కానీ, ఎవరైనా కానీ వాళ్ళకి ఎంత దేవుని ఓదార్పు చూపించి, వాళ్ళ ప్రేమ చూపించి వాళ్ళని దేవునిలోకి నడిపించేది. మెల్లిగా వాళ్ళకి దేవుని గురించి చెప్పేది అమ్మ. ఒక సింపుల్ పర్సన్ అమ్మ. చాలా సింపుల్ పర్సన్. ఎక్కువ ఏమీ లేదు తనకి. తను ఒక్క ఏసయ్య అంతే. తను ఆయన మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటారు. తను ఎంతో అండర్స్టాండింగ్, చాలా స్ట్రాంగ్ పర్సన్. ఏ దానికి తనకరు వెనక ఇదెవ్వరు. బికాజ్ క్రైస్ట్ ఈజ్ హర్ యాంకర్. తను ఒక చాలా ఇన్స్పైరింగ్, డీప్లీ టచింగ్ పర్సన్. ఆమె మాట్లాడే ప్రతి మాటలో ఫెయిత్ ఉంటుంది. అండ్ తను షేర్ చేసిన విట్నెస్లో కూడా ఎంతో బలం ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు, ఆస్ట్రేలియా వచ్చినప్పుడు తను ఒక విట్నెస్ ఇక్కడ చర్చ్లో వాళ్ళు షేర్ చేయమంటే తను షేర్ చేశారు. మరి అప్పుడు తను చెప్పినప్పుడు 2005లో చనిపోతారు అని డాక్టర్లు చెప్పినప్పుడు అంబులెన్స్లో తీసుకుని వెళ్తున్నప్పుడు తను తనంట పక్కన అంబులెన్స్ పక్కన వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ సాల్వేషన్ కోసం వాళ్ళ దగ్గరికి రావాలి అని వాళ్ళు అమ్మ ప్రార్థన చేశారంట. అయితే ఆ మాట విని ఇక్కడ వాళ్ళందరూ అసలు మేము ఎప్పుడు అలా ఆలోచించలేదు, ఎంత గొప్ప సాక్ష్యం ఇది, అది ఎంత ఇది కదా ఆశీర్వాదము, అలా ఆలోచించటం అని ఎప్పుడు వాళ్ళు గుర్తు చేస్తారు అమ్మని. సో హర్ ఫెయిత్, తన విట్నెస్ ఇస్ చాలా బ్యూటిఫుల్ విట్నెస్ అమ్మది. అమ్మ ట్రేడ్ మార్క్. తను ఒక కైండ్ వర్డ్ ఆర్ వర్స్ చెప్తుంది ఎవరికైనా కానీ. తన ట్రేడ్ మార్క్ ఎవరితో మాట్లాడితే ఒక కైండ్ వర్డ్ ఉంటుంది. తను ఒక స్క్రిప్చర్ వర్స్, దేవుని వాక్యం ఒకటి చెప్పి షీ విల్ ఇన్స్టిల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. తర్వాత మరి తను ఒక ప్రావర్బ్స్ 31 ఉమెన్ అంటే అమ్మనే గుర్తొస్తారు నాకు. అంటే సామెతలు 31:11 వరకు ఉన్న సామెతల్లో చెప్పిన స్త్రీ లాగా అది చదివితే అమ్మనే గుర్తొస్తారు. పవర్, ఆమె ఎ వుమెన్ ఆఫ్ పవర్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్, ఈజ్ బ్లెస్డ్ విత్ గాడ్స్ విజ్డమ్. దేవుని గొప్ప దీన్ని ఆమె సంపాదించుకుంది. హర్ గ్రేటర్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ హర్ విజ్డమ్ and then rooted in the fear of the Lord. బికాజ్ ఆమె దేవుని భయభక్తుల్లో ఉండటం వల్ల దేవుడు అనుగ్రహించిన జ్ఞానం అది దానితో అందరినీ మమ్మల్ని నడిపించింది. తను ఒక ట్రస్ట్ వర్ది పర్సన్. ఇక్కడ మాటలు అక్కడ చెప్పటం కాదు, తనకి తెలీదు. షీస్ ఫిల్డ్ విత్ ఇంటిగ్రిటీ. షీ స్పోక్ అండ్ లివ్డ్ విత్ విజ్డమ్. అండ్ దేర్ఫోర్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్ హ్యాస్ బీన్ ఆన్ అవర్ హోమ్. మా ఇంటి చుట్టూరా ఎప్పుడు ఏ కొదవ వచ్చినా దేవుడు మా కుటుంబంకి సమయానికి సమృద్ధిగా ఇచ్చి ఎంతో అద్భుత రీతిలో దేవుడు అమ్మ నాన్నని నడిపించాడు. నాన్న అమ్మ అడ్వైస్ ఎంతో కాన్ఫిడెంట్గా తీసుకునేవారు.
ప్రావర్బ్స్ ఉమెన్లో ఎప్పుడు తన కుటుంబము తన ప్రార్థనలతో దేవుని భయభక్తులతో దేవుడు అనుగ్రహించిన జ్ఞానముతో నడిపించింది మమ్మల్ని అందరినీ. అమ్మ ఎప్పుడు కష్టపడి తను ఎంతో కష్టపడి పనిచేసేవాళ్ళు. చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నాన్న కువైట్లో ఉన్నప్పుడు అమ్మ మమ్మల్ని 10 సంవత్సరాలు మమ్మల్ని ఎంతో చాలా కేర్ఫుల్గా మమ్మల్ని పెంచారు. తను ధైర్యంగా ఉండి మమ్మల్ని ధైర్యంగా ఉంచి ఎంతో డిసిప్లిన్లో మమ్మల్ని తను ఒక పక్కన సైకాలజిస్ట్గా వర్క్ చేస్తూ మమ్మల్ని తను 4 పిల్లల్ని ఒక ఆడ మనిషి ఒక ఇండియాలో పెంచాలంటే చాలా కష్టం. బట్ అమ్మ నాన్న సాక్రిఫైజెస్తో మమ్మల్ని ఎంతగో వాళ్ళ ప్రార్థనలో మమ్మల్ని నడిపించి చేశారు. అమ్మ ఏదైనా ఒక చిన్న థింగ్ని కూడా ఎంతో బ్యూటిఫుల్గా తను చేయగలుగుతుంది. ఏది కూడా నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి అని అనుకునే మనిషి కాదు తను. మరి ఉన్న వాటిలో తను సమృద్ధిగా తను తృప్తిగా ఉంటుంది. షీఈస్ కంటెంట్ విత్ వాట్ ఎవర్ షీ హ్యాస్. ఐ హ్యావ్ నెవర్ సీన్ హర్ ఐ వాంట్ దిస్ ఐ వాంట్ దట్ అలా ఎప్పుడు నేను అమ్మని చూడలేదు. ఎవరు ఇది కావాలి అది అడిగి చెప్పలేదు. బట్ స్పీకింగ్ ఆఫ్ హర్ ట్రేడ్ మార్క్స్, మమ్ వాజ్ ఎ ట్రెజర్ చెస్ట్ ఫుల్ ఆఫ్ దెమ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ దెర్ వాజ్ హర్ కుకింగ్. ఎన్నో ఉన్నాయి దానిలో తన కుకింగ్. మీరందరూ అమ్మ మరి హార్వెస్ట్ ఫెస్ట్లో ఎప్పుడన్నా మీరు అమ్మ బిర్యానీ కానీ అన్నీ టేస్ట్ చేసి ఉంటారు. క్రాబ్ కర్రీ కానీ చిన్న రసం పెట్టిన ఎంతో సింపుల్గా చేస్తారు, చాలా బాగా చేస్తారు. నాన్న అమ్మ కుకింగ్ అంటేనే చాలాకి ఆయనకి ఇష్టము. మరి ఎప్పుడన్నా నేనేనా చేస్తే నువ్వు అమ్మ దగ్గర నేర్చుకోవాలి, అమ్మ చాలా బాగా చేస్తుంది, అమ్మ చేసినట్టు ఎవరు చేయలేరు అని నాన్న ఎప్పుడు అనేవాళ్ళు. అమ్మ అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా నాన్నకి ఏది కావాలో తెలుసుకుని ముందే చేసి పెట్టేవాళ్ళు. నాన్న అది ఇప్పుడు చాలా మిస్ అవుతారు. మేమందరం కూడా అలాగే చాలా మిస్ అవుతాము. నా అమ్మ హాస్పిటల్ వెళ్ళక ముందు వీక్ మురుకులు చేస్తూ ఉన్నారు, బొరుగులు చేస్తూ ఉన్నారు. ఏమంటే నాన్న అడిగారు అది ఏదన్నా తింటారని చెప్పి చేస్తున్నాను. ఈరోజు నాన్న అవి తింటూ అంటున్నారు మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇలా మనం అమ్మ చేయితో తినలేం కదా, ఇవే లాస్ట్ అని. అమ్మ నాట్ ఓన్లీ ఏ హోమ్ మేకర్, షీ వాజ్ ఎ ఉమెన్ ఆఫ్ గ్రేట్ కంపాషన్. ఇంట్లో ఎవరు తను పని చేసినా వాళ్ళని చూసుకునేవాళ్ళు. తను ఎంతో వాళ్ళ ఆదరణ ఇచ్చేవాళ్ళు. పూర్ నీడీ వాళ్ళని ఇంకా ఎక్కువ. తనకి చిన్నప్పటి నుంచి తన చెట్లు బర్డ్స్ ఇవన్నీ ఇష్టం. తన రూమ్లో ఆ రోజు కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చిన రోజు అమ్మ ఏం చేస్తున్నామంటే చెట్టుకి నీళ్ళు పోసి అక్కడ బర్డ్స్కి రోజు నీళ్లు పెడతారు. అక్కడ బర్డ్స్ ఈడేస్తారు. వాటికి నీళ్ళు పెట్టి వాళ్ళకి వేస్తున్నానంటే అమ్మ టైర్డ్గా లేదమ్మా పడుకోమ్మా అంటే లేదు అవి వేడికి తట్టుకోలేవు అని చెప్తున్నారు. అంత కంపాషనేట్ హృదయం నా తల్లిది. తను అందరికీ ముందే ఆలోచించి ఏం కావాలో ముందే ఆలోచిస్తారన్నట్టు. దాని ప్రకారం తను అందరికీ అడ్వైస్లు ఇవ్వటం కానీ తను చేస్తారు. తనకి బాగాలేకపోయినా ఏ రోజు కూడా బాగాలేదు నాకు అని చెప్పరు, తన నోట్లోంచి రాదు. ఎందుకంటే దేవుని శక్తిలో తను అలా నడిచి వెళ్తూ ఉండింది. సో తనకి నాకు బాగాలేదు అని చెప్పటం తనకి తెలియదు. ఎందుకంటే బికాజ్ గాడ్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ విత్ హర్. సో తను రోజు నథింగ్ స్టాప్డ్ హర్ ఫ్రమ్ సింగింగ్ హిమ్స్ అండ్ ప్రైజెస్ టు ద లార్డ్. తన ప్రార్థనలో కానీ తన దీంట్లో కానీ ఎక్కువ వర్షిప్ అండ్ ప్రైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దేవుని స్తుతిస్తూ ఉంటారు. కానీ నాకు అది కావాలి దేవుడా, నాకు ఇది కావాలి దేవుడా అని ఎక్కువ అడగరు. ప్రార్థనలో తన స్తుతి ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నట్టు. మరి షీ వుడ్ సింగ్ హర్ హార్ట్ అవుట్. తను ఎలా పాడుతున్నారని చూసుకోరు. ట్రూలీ గాడ్ వాజ్ హర్ సాంగ్ అండ్ హర్ సాల్వేషన్. షీ హ్యాడ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ మేరీ హూ సెడ్ మై సోల్ మ్యాగ్నిఫైస్ ద లార్డ్ అండ్ మై స్పిరిట్ రిజాయిసెస్ ఇన్ గాడ్ మై సేవియర్. Luke 1:46-49 it was mom's faithfulness to the Lord that persuaded many people to want a relationship with the Lord. తర్వాత తన స్టోరీ టెల్లింగ్ ఎబిలిటీస్ మరి ఎంతో కేర్ఫుల్గా ప్రతి ఒక్కటి కూడా చిన్నది కూడా చెప్తారు. అది నేను ఎప్పుడు అనేదాన్ని అమ్మ చిన్నగా చెప్పమ్మా, కొంచెం తక్కువ చేసి లాస్ట్లో ఏమైందో చెప్పమ్మా అంటే నువ్వు పేషెంట్గా లాస్ట్ వరకు వినాలి అనేవారు. ఈరోజు నాకు డీటెయిల్డ్గా స్టోరీ చెప్పినా వినాలి అని ఉంది. If I can only hear her voice one more time. I miss her stories and I love you and I miss you, Amma. Words of praise and thanksgiving తన నోట్లోంచి వచ్చేది ఎప్పుడు కూడా. గాడ్ హర్డ్ హర్ ప్రేయర్స్. తన జీవితకాలం అంతా మరి తను దేవుడు వేడుకునింది ప్రతిదీ కూడా ప్రార్థనలోనే అడుక్కునింది, ప్రార్థనలోనే వేడుకునింది. అదే నేను చూశాను. ఆ రోజు మరి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళేటప్పుడు బ్రీత్ చేయలేకపోతున్నారు, సాచురేషన్ పడిపోయింది. అప్పుడు బ్రీత్ చేయలేకుండా
చాలా ఆయాసపడుతున్నారు. అందులో కూడా తనకి సామ్ 91 అంటే చాలా ఇష్టం. అందులో కూడా నువ్వే నా కొండ, నువ్వే నా కోట, నా ఆశ్రయ దుర్గం అని అప్పుడు కూడా దేవుని స్తుతిస్తా, ప్రార్థిస్తా ఉన్నారు. నేను చాలా నేను ఇంకేం చెప్పలేకుండా అలా చూస్తా ఉన్నాను. తర్వాత అమ్మ తను షీ ఆల్వేస్ సెడ్ టు మీ టు లివ్ ఈజ్ క్రైస్ట్ అండ్ టు డై ఈజ్ గెయిన్ అని తను చెప్పేది ఎప్పుడు. బ్రతుకుట క్రీస్తు కొరికే, చావైనా లాభమే. షీ వాజంట్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ డెత్. భయమే లేదు. చనిపోతారు, చావు అంటే భయం లేదు. షీ వాజ్ నాట్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ డెత్, షీ వాజ్ నాట్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ డిసీజ్, షీ వాజంట్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ ట్రబుల్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. షీ ప్రేడ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. తను హెవెన్ గురించి మాట్లాడేది, అండ్ హౌ గ్లోరియస్ ఇట్ ఈస్ టు బీ విత్ ద హెవెన్లీ ఫాదర్. షీ న్యూ డెత్ ఈస్ నాట్ ఎ లాస్ బట్ ఎ గెయిన్, అండ్ టు be with her Lord she always looked forward to. She right now probably singing praises and being joyful there. I thought about the day ఆ రోజు she was taken into heaven. ఆ రోజు నేను అనుకున్నాను, she entered into the heaven in the presence of the Lord. She would have prayed for అక్కడ సాల్వేషన్. ఆ తన చుట్టూరు ఉన్న డాక్టర్స్, నర్సెస్, అక్కడ ఉండే పేషెంట్స్, వాళ్ళందరి గురించి తను ప్రార్థన చేసి ఉంటుంది. అలాగే మరి నాన్న వచ్చే వరకు తన ప్రాణాన్ని అలా పట్టుకుని ఉన్నింది. నాన్న వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి లేమ్మా అని అడుగుతున్నప్పుడు మరి బాబీ, చిన్ను, సాగర్, ప్రేమ్, వీళ్ళందరూ అక్కడ ఉండి ప్రార్థన చేసినప్పుడు వాళ్ళందరి గురించి తను ఆ లాస్ట్ మినిట్లో ప్రార్థన చేసి ఉంటుంది. ఎంతో వైభవంగా కోవిడ్లో ఎవరిని అలౌ చేయకపోయినా అమ్మందరి మధ్యలో తను దేవునిలో చేరింది, దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళింది. వాట్ ఎ బ్లెస్సింగ్. షీ హ్యాస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు హిస్ గేట్స్ విత్ సింగింగ్ అండ్ థ్యాంక్స్ గివింగ్. There is no more death for her but eternal life. There is only endless joy and unending celebration. I will miss you, Amma. I'll miss your voice, your concern, care, love. Most importantly, your advice, Amma. Your comfort, your prayers, your delicious food. అవన్నీ నేను మిస్ చేస్తాను, అమ్మ. మరి మీరందరూ కూడా మీ అమ్మ నాన్న ఎంతో దగ్గరగా చూసుకోండి. వాళ్ళని ఎంతో ప్రేమించి, వాళ్ళు చిన్నపిల్లల్లాగా మరి మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలా మనల్ని క్యారీ చేసి చూసుకున్నారో ఒక మాటన్నా బాధపడకుండా వాళ్ళని, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఓల్డ్ అయినప్పుడు వేరేలాగా కొంచెం చిన్నపిల్లలాగా అవుతారు. వాళ్ళెంత పేషెన్స్గా మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చూసుకున్నారో అలా వాళ్ళని చూసుకోవాలి. ఈరోజు నా తల్లిని నేను తెచ్చుకోలేను, తీసుకుని రాలేను. కెనాట్ బ్రింగ్ బ్యాక్ మై మదర్ ఎవర్. అమ్మని ఐ విల్ మిస్ హర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ పెయిన్ఫుల్. చాలా బాధగా ఉంది. ఈ బాధ చాలా కష్టం. ఇది ఇలా ఉంటుంది నేను అనుకోలేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి అన్ ఈజీ జర్నీ వితౌట్ యూ, అమ్మ. కానీ అమ్మ, బట్ ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ అండ్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ లోన్సమ్ ప్లేస్ దట్ గాడ్ విల్ come to us in a very special way and let us know that he is in control of all things and comfort for every second of our heartache. I want to celebrate the salvation of the Lord with my mother today and in her resurrection. And it's not easy to do, but her faith taught me that worship brings heavenly comfort to earthly sorrow, that God will replace our hurt with his healing. We feel comfort and reassurance from all this pain only when we think about God's promise of eternal life. అది ఒక్కటనే మనకి కంఫర్ట్ ఇస్తుంది. ద ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ప్రాఫిట్ మోసెస్ ప్రేడ్ ఇన్ సామ్ 90, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. అమ్మకి తెలుసు ఈచ్ డే వాజ్ వాల్యుబుల్, ఈచ్ డే దేవుని కోసం బ్రతకాలి అని తనకి తెలుసు. టీచర్స్ టు మా దినములు లెక్కబంటకు నేర్పించు అని చెప్పారు. అది అమ్మ knew each day value and she wanted to intentionally live in a way that brought glory to God and blessing to others. She considered the shortness of days and how best to live. Life is empty without God in it, but every day with Jesus is sweeter than the day before. Only God can teach us to see each day as an opportunity to walk by faith and with the hope of heaven. ఏ ఒక్క ఆపర్చునిటీ కూడా తను మిస్ చేసుకోలేదు కదా. ఎవరు కలిసినా వాళ్ళకి దేవుని గురించి చెప్పేది. ఐ స్పీక్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అస్ ఆల్, అమ్మ. మా అందరి తరపు నుంచి చెప్తున్నాను. మై ఓన్లీ హోప్ అండ్ ప్రేయర్ ఈస్ దట్ వీ విల్ మేక్ యూ ప్రౌడ్. వీ విల్ వాక్ in the ways that you have shown us how to walk in Christ. And this is, and someday we elaga ee maatal vinnavo, someday we will hear those same words you've just experienced just days ago. Well done, thy good and faithful servant. Enter in and sup with me and rejoice in the Lord. I hope we will make you proud, Amma, and we will live for Christ.
Success in this life is measured by the lives you touch and the people you influence for Jesus Christ. My mother is not part of our family or part of this church family by accident, but by God's design. Most important things to her was bringing people to Christ. And she prayed for the church family and every person. She prayed for peace among the church family. ఒక చిన్నది చెప్పాలి అని అనుకున్నాను. నేను అమ్మ ఎంతో కష్టపడి తను అక్కడ బ్రీదింగ్ అందకుండా అంబులెన్స్ వచ్చి గబగబా తీసుకెళ్ళి ఇదంతా చూసేసి నాకు హార్ట్ అంతా బ్రేక్ అయిపోయింది. దేవుడా, లార్డ్, నేను ఎప్పుడు నీకు ప్రార్థన చేశాను కదా, అమ్మని పీస్ఫుల్గా ఏ కష్టం లేకుండా జాగ్రత్తగా నువ్వు తీసుకెళ్ళినప్పుడు అని నేను ప్రార్థన చేశాను కదా, ఎందుకు ఇంత కష్టం అని అడిగితే దేవుడు నాకు ఒక వాక్యం నాకు కనిపించింది. జాషువా 3:5. ఇది నేను ఉమెన్స్ గ్రూప్లో కూడా నేను షేర్ చేసుకున్నాను. అమది ఉమెన్స్ గ్రూప్లో ప్రేయర్లో వాళ్ళు 3 గంటలకు వెళ్ళేసి నాతో ప్రార్థన చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎంతో బలపరిచారు. అప్పుడు షేర్ చేసుకున్నాను. జాషువా 3:5లో కాన్సక్రేట్ యువర్ సెల్వ్స్ సో దట్ you can see wonders tomorrow అని ఉంది. యెషయాలో రాసినప్పుడు 3:5లో రాసినప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు పరిశుద్ధపరచుకోండి, మీరు గొప్ప కార్యాలు చూస్తారు అని జాషువా ఇజ్రాయెలైట్స్కి దేవుడు చెప్పినప్పుడు అది గుర్తొచ్చి నేను వీళ్ళందరితో షేర్ చేసుకున్నాను. అయితే నాకు అప్పుడు అనిపించింది, ఏంటి దేవుడు మరి ఎందుకు ఇంత కష్టం నుంచి తీసుకెళ్తున్నారు అని. అప్పుడు తెలిసింది నాకు, దేవుడు అమ్మని సిక్కుగా అక్కడ హాస్పిటల్లో పెడితే మరి చర్చ్ అందరూ వచ్చి, అమ్మది చర్చ్ అంతా వచ్చి ప్రార్థన చేసి ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ చేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ 3 గంటలకు అమ్మ ప్రార్థన అంటే ఇష్టం, ఆ ప్రార్థనలు చేసి అందరు దగ్గరికి వచ్చేసి ఒకరినొకరు మరి ఫర్గివ్ చేసుకుని దేవుని సందుల్లో అందరూ అడుక్కున్నారు ఈ వాక్యం నేను చెప్పినప్పుడు. అయితే అది పర్పస్, అది దేవుని గ్రాండ్ ప్లాన్. అందరినీ మహమ్మదీ చర్చ్ పడిపోతుంది, ఫెయిత్ఫుల్ చర్చ్గా ఉండిన చర్చ్ పడిపోతుంది అని ఎప్పుడు అనుకున్న అమ్మకి అది ఒక గొప్ప రిలీఫ్ అయి ఉంటుంది. దేవుడు అది చూపించాడు. అమ్మ అడుక్కుని ఉంటుంది అక్కడ. అది నాకు అనిపించింది, అరే నేను చిన్నవి ఆలోచించాను, నా బ్రెయిన్కి ఇంత అర్థం చేయలేదే, దేవుడు నాకు ఇది చూపించాడు. మరి ఒక గొప్పగా రివైవ్ చేయాలి, ఈ చర్చ్లో రివైవల్ రావాలని తన తల్లిని అక్కడ దీంట్లోకి తీసుకొని వెళ్ళారు అని నాకు అప్పుడు చాలా సంతోషం అనిపించింది. అమ్మని ఎంత గొప్పగా వాడుకున్నాడు దేవుడు. లాస్ట్ మినిట్ వరకు దేవుడు ఆమెని ఎంత గ్రేట్గా వాడుకున్నాడు. మరి అలాగా మరి ఎప్పుడు ఈ చర్చ్ యునైటెడ్గా ఏ కొల్లాట్లు ఏమి గొడవ లేకుండా దేవుని మహిమపరిచేది ఒక్కటే ఈ చర్చిలో జరగాలి అని ఎంతోమందిని మీరు దేవుని దగ్గరికి తీసుకురావాలని అమ్మ ఆశించినట్టు నేను అనుకుంటున్నాను. అమ్మ 3 Christian virtues, faith, hope and love తో తను బ్రతికారు. మరి she indeed fight the good fight and run the good race. She lived a blessed, faithful life and now lives life eternal, and now she resides in the kingdom of heaven with her Lord and Savior. Mom has moved to her eternal home in heaven. But what a heritage she left. Her heart and her hands were always open with love of God's love and the gospel to share. I know there will be times when the memory of what she said and did will inspire me and all of us and for me to do better. This is God's love shown to us through her, and it will affect how we live. What a privilege it is to be her daughter. Proverbs 31:28-29. Her children rise up and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many daughters have done well, but you excel them all. We as a family not only have seen, but today we also speak of the blessedness of Amma, who brought such blessing to our household, మా కుటుంబానికి. The fact that she truly fears the Lord shows that she had a real relationship with him. She was not only a Martha, busy with service. Martha laga busyగా పనులు చేసుకోవడమే కాదు, she was Mary. She was also a Mary walking in fear and reverence towards the Lord. Mary లాగా ఎంతో భయభక్తులతో దేవునికి దగ్గర ఉండింది తను. Her memories and her passions, her relationships and her legacy, things learned, things passed on. So thank you and love you, Mummy. Thank you, Lord, for everything she means to me and each one gathered here, as well as those who could not. Nana, మరి నాన్న అండ్ నీ పిల్లలందరూ మేము బాబీ, సాగర్, ప్రేమ్, నేను, వి థ్యాంక్ యూ అమ్మ. నీ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్, దే థ్యాంక్ యూ. యువర్ డాటర్ ఇన్ లాస్, దే థ్యాంక్ యూ. హోల్ ఫ్యామిలీ, చర్చ్ ఫ్యామిలీ, దే థ్యాంక్ యూ అమ్మ. Thanks you, Amma, for all that you have done for us. You have taught us and showed us the faith, the life that you have led, faithful life that you have led.
I'm very proud of you, Amma. We rejoice in your glorious salvation. The Bible tells us that in God's presence there's fullness of joy. Therefore, Amma, enjoy your reward of salvation with joy and unspeakable and full of glory. Enjoy it together with your parents, Kumar Mama, Nanama, Tataya, and all whom served Christ faithfully and went ahead of you. This is my prayer. Dear Lord, the days flash by. Help us number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Time and life walk together. So please help us see the truth about time and use it well for you. I pray you will make our days useful, our nights restful, our homes peaceful, and our efforts fruitful as we wait for you to call us home to be with you forever. In Jesus' name, I pray. Amen. I will end it with her favorite Bible verse, Yeshaya 54:10. పర్వతములు తొలగిపోయినను మెట్టలు తత్తరిల్లినను నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు, సమాధాన విషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీ యందు జాలిపడి యెహోవా సెలవిచ్చి ఉన్నాడు. Isaiah 54:10. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord who has compassion on you. ఇది అమ్మ ఫేవరెట్ వర్స్. అలాగే Psalm 91 కూడా. Thank you so much for bearing with me today and allowing me to share just a few of the wonderful and loving facets of my mom. I have barely touched the surface in attempting to describe this humble servant of God. Amma, I just want to say from each one of us here today, you will always be in our hearts and minds forever and forevermore. Amma, this is not a goodbye, but wait for me. I'm coming and I will see you soon, Amma. And I love you and I miss you. Thank you and praise you, Lord.